نیشنل اسمبلی، آج میں انتہائی غمزدہ کیفیت میں اس ایوان سے مخاطب ہوں۔ مجھے دکھ ہے اپنے پیاروں کی شہادت کا۔ کوئٹہ میں ہونے والا دہشت گردی کا گھناؤنا واقعہ پوری قوم کو سوگوار کر گیا ہے، مگر ہر نیا غم ہمارے لیے نئی قوت کا باعث بنتا ہے۔ ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنے کو جو عزم کیا ہے اور جس پر پوری قوم متحد اور متفق ہے، ہمارے اس عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ ہم پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور دہشت گردی کا کلا کما کر کے دم لیں گے۔ گمراہ عناصر جس نظریے کے تحت ہمارے دشمن ہو گئے ہیں، یہ وہی نظریہ ہے جناب اسپیکر جس نے محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا، جس نے صفورہ گوٹھ میں اسماعیلی برادری کو نشانہ بنایا، جس نے بلوچستان میں ہزارہ برادری کے لوگوں کو شہید کیا، جس نے پشاور میں چرچ کو نشانہ بنایا، جس نے آرمی پبلک سکول کے معصوم بچوں کو خون میں نہلایا، جس نے ملک بھر میں ہر طبقہ فکر اور ہر شعبہ زندگی کے سرکردہ نمایاں اور ممتاز افراد کو شہید کرنے کے ساتھ ساتھ اقلیتی برادری کو بھی دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ یہ وہی نظریہ ہے جو ہمارے طرز زندگی، ہمارے آئین، عدلیہ اور قومی سلامتی کے اداروں کا دشمن ہے، ہمارے عوام کا دشمن ہے۔ ہم نے ہر قیمت پر اس نظریے کو شکست دینی ہے انشاءاللہ۔ کوئٹہ میں ہائی کورٹ بار کے صدر کی ٹارگٹ کے بعد ہسپتال میں جمع ہونے والے وکلاء، صحافی اور سول سوسائٹی کے لوگ دہشت گردی کی زد میں آئے اور شہید کر دیے گئے۔ یہ واقعہ باقاعدہ منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے اور جس کے پیچھے کام کرنے والا ذہن انتہائی مکروہ عزائم کا حامل ہے۔ یہ وہی ذہن ہے جناب اسپیکر جو پاکستان میں امن و امان کو بہتر ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ خاص طور پر بلوچستان کی صورتحال میں جو بہتری پیدا ہو چکی تھی، اسے تباہ کرنا ہمارے دشمن کے مقاصد میں شامل ہے، لیکن ہم ان مکروہ عزائم کو خاص اراداری کے تحت وزیر نواز شریف قومی اسمبلی پہنچے اور اب خطاب ان کا شروع ہو چکا ہے۔ اپنے خطاب کے آغاز پر انہوں نے کہا کہ سانحہ کوئٹہ پر پوری قوم سوگوار ہے۔ دہشت گردوں کے نظریے سے متعلق ان کا یہ کہنا تھا کہ دہشت گرد ایک گمراہ کن نظریے پر قائم و دائم ہے۔ یہ وہی نظریہ ہے جس نے بینظیر بھٹو کو چھین لیا تھا۔ میں بھارتی مظالم کے خلاف پاکستان بھرپور انداز کے ساتھ دنیا بھر میں آگاہی کی مہم چلا رہا ہے۔ ان حالات میں ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہمارے قومی سلامتی کے ادارے سخت اقدامات کرنے کے حق بجانب ہیں۔ سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ سرحدوں کے اندر زندگی کو محفوظ بنانا بھی ان کی ذمہ داری ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھا رہے ہیں۔ ہر مکتبہ فکر، عقیدے، برادری، رنگ و نسل کے لوگوں کے لیے پاکستان کو ایک محفوظ سرزمین بنانا ہمارا مشن ہے، اور یہ مشن ہمارے سے مراد ہماری حکومت نہیں بلکہ یہاں بیٹھے ہوئے تمام پارٹیوں کا مشن ہے، پوری قوم کا مشن ہے، اور یہی قائد اعظم کا ویژن بھی تھا جس کا اظہار ان کے فرمودات میں موجود ہے۔ آپریشن ضرب عضب اور نیشنل ایکشن پلان قومی قیادت کا اتفاق رائے سے منظور کردہ ایجنڈا ہے جسے ہر قیمت پر مکمل کیا جائے گا۔ تمام سیاسی اور عسکری قیادت اس کا تہیہ کر چکی ہے۔ میں آج اس ایوان کی وساطت سے پاکستان کے
गयूर अवाम को भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के इदारे दिन रात दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम बनाने में मसरूफ़ हैं। एक तरफ मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवान अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, तो दूसरी तरफ इन्हीं एजेंसियों के एहलकारों ने सैकड़ों दूसरे ऐसे मंसूबों को नाकाम बनाया है जनाब स्पीकर, जिनका बराह रास्त हदफ पाकिस्तान की बुनियादी असास है। इन मंसूबों में तमाम पाकिस्तानी निशाना थे, किसी इकाई की कोई तमीज़ नहीं थी। मुसल्लह अफवाज से लेकर आम शहरियों तक हर पाकिस्तानी इन कौम के दुश्मनों का हदफ था। कानून नाफिज करने वाले इदारे और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां कामयाबी से अपना काम कर रही हैं, और यही वजह है कि आज का पाकिस्तान कुछ साल कबल के पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा महफूज और कहीं ज़्यादा तवाना है। मैं जनाब स्पीकर आखिर में एक बार फिर ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अवाम, हुकूमत, मुसल्लह अफवाज, पुलिस और कौमी सलामती के इदारे दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मुत्तहिद हैं और इंशाअल्लाह मुत्तहिद रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ असम्बली में खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि तमाम सिक्योरिटी इदारे दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बिल्कुल मुत्तहिद हैं। साथ साथ उनका ये कहना था सानिया कोयटा पर कि पूरी कौम इस गम में सोगवार है। पाकिस्तान मुखालिफ ताकतें ऐसी हैं जिन्हें बलूचिस्तान का पसंद नहीं आया, जिसकी बिना पर इतनी बड़ी दहशत गर्दी की कार्रवाई की गई। दहशत गर्दों के नज़रिए से मुतल्लिक उनका ये कहना था कि वो एक गुमराह कुन नज़रिए पर कारबंद है, और यही वजह है कि बेनज़ीर भुट्टो को भी इसी नज़रिए ने छीन लिया था। साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ पहले से ज्यादा कुव्वत से आगे बढ़ेंगे और दहशतगर्दी की जड़ को हमेशा हमेशा के लिए नोच लिया जाएगा। शासन का कहना था हर मकतबा फिक्र के लिए हमारी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की ज़मीन को महफूज तरीन बनाया जाए, और यही हमारा मिशन है। ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून का, हुकूमत का, बल्कि तमाम सियासी जमातों का ये मिशन, और ये मिशन पूरा किए बगैर आराम से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दों को उन्होंने ये पैगाम दिया कि दहशतगर्द हमारे अज़्म को किसी तौर पर भी मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। हर सूरत में पाकिस्तान की ज़मीन को अमनो आतशी का जरिया बनाया जाएगा। साथ साथ पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए उनकी कोशिशों को और उनकी कार्रवाइयों को सराहते हुए उनका यह कहना था कि पाकिस्तान के तमाम इंटेलिजेंस के इदारे साजिशों को नाकाम बनाने में मसरूफ़ हैं। तमाम सिक्योरिटी इदारे भरपूर तौर पर कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, जान की कुर्बानियाँ भी दी जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का अहम मौके पर यह खिताब जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदर आज कौमी सलामती का एक अहम इजलास हुआ था। इजलास में न सिर्फ आर्मी चीफ बल्कि ISI के सरबराह और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह भी मौजूद थे, और एक अहम फैसले की तवक्को की जा रही थी, और इसके मिनट्स कुछ शेयर हमारे नुमाइंदों ने भी किए थे, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर इसकी आगाही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आज असम्बली के इजलास में ही